Uh, it's always good to be with you all. It's been last few months have been tough for everyone. We never expected that we would not be back in Bangalore, but God has led us on a different path right now than what we thought when we were in Miraj in month of March, April. We thought we'll just finish and go back, but the Lord had other plans for us, and so far He has kept us here in my in-laws' place in Goa, and so we're still not sure about our return to Bangalore, but we trust that God will lead us and appreciate your prayers for us as a family. And always good to be back with the saints in Miraj, and so good to see so many other familiar faces from Kolhapur and so many people who we know have joined us. Praise God for this. I'd just like to It continue. needs to be Yeah, translated also in Marathi. sure. Sorry, I forgot. Please go ahead. आज पुन्हा एक द्वार मिरज मंडळीमध्ये आल्यानंतर फार आनंद होत आहे आणि मागच्या महिन्यामध्ये जे आम्ही मिरजेमध्ये होतो आणि मार्च एप्रिलमध्ये आणि त्यानंतर आम्ही पुन्हा गोवा या ठिकाणी आलो. दॅट इज आमच्या सासरी अजून आम्ही तिथेच आहोत, कारण देवाची योजना ही वेगळीच आहे आणि अजून आम्ही बँगलोरला काही गेलेलो नाही आहे. आणि तुमच्या प्रार्थनेबद्दल देखील आम्ही सर्वांचे आभार मानतो आणि पुन्हा एक वार इथं जोडल्यानंतर जे काही आनंद होत आहे आणि जे ओळखीचे चेहरे देखील आम्हाला या ठिकाणी जे पाहायला मिळतात त्याबद्दल देखील आम्ही देवाची स्तुती करतो. This morning we'll continue looking at this the book that we were the studies we were doing when I was there in April, and the life of Jeremiah. आणि जेव्हा मी एप्रिलमध्ये मिरजमध्ये होतो आणि त्यावेळेस जो काही शास्त्राभ्यास आपण करत होतो, जे इर्मयाच्या जीवनामधून जे आपण शिकत होतो त्याच भागामधून आपण पुढे जाऊया. I'll just share my screen. Are you all able to see my screen? Yes. So just to recap what we were looking at the life of Jeremiah, and we saw that he was called when Josiah had become king. Josiah had become king, and he was the king in the nation or the kingdom of Judah at the time that Jeremiah was called. आणि आपण फक्त थोडीशी उजळणी करूया की आपण मागच्या वेळेस काय पाहिलं होतं आणि जे इर्मयाला बोलावणं आलं होतं ते कधी देवाने त्याला बोलावलं, ज्यावेळेस योशिया हा राजा झाला होता आणि तो कोणत्या देशाचा राजा होता, तर यहुदा देशाचा तो राजा झाला होता आणि त्या अशा परिस्थितीमध्ये इर्मयाला देवाने बोलवलं होतं. In those days, Assyria and Egypt were the dominant powers. Babylon was still not a dominant power, but they were a rising power. आणि त्या काळामध्ये हे असेरिया आणि मिसर देश हे त्यांचं वर्चस्व होतं, अजून बॅबिलॉनचं वर्चस्व त्या ठिकाणी नव्हतं. And we see that Judah was deep in idolatry. आणि आपण हे देखील पाहिलं की यहुदा राष्ट्र जे होतं ते पूर्णपणे मूर्तिपूजेमध्ये ते झोकून दिलेलं होतं स्वतःला. The temple was defiled and neglected. आणि जे मंदिर होतं ते देखील अशुद्ध झालं होतं आणि त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं होतं. The word of God was not known to the people at that time. It was not available. आणि देवाचं जे वचन आहे हे लोकांना माहित नव्हतं, ते वचन अजून त्या ठिकाणी उपलब्ध देखील नव्हतं. The responsibilities of the king to translate or to make a copy, not translate, to make a copy of the
the law was not carried out by the king. So the king was supposed to make a copy, but they did not make copies. So when Josiah became king, no one even knew where the word of God was, and nobody had access to it. आणि त्या काळामध्ये ते राजांची जबाबदारी होती की त्यांनी ते नियमशास्त्राचे प्रती तयार कराव्या, परंतु त्यांनी ते कार्य केलं नाही. आणि त्यावेळेस जेव्हा जोशा हा राजा झाला, त्याला देखील हे ठाऊक नव्हतं की देवाचे वचन कुठं आहे आणि त्याचे प्रती करणं हे देखील त्याला ठाऊक नव्हतं. And Passovers were not celebrated. आणि वल्हांडण सण देखील त्या ठिकाणी पाळला जात नव्हता. So it was a very poor spiritual state of the kingdom of Judah in those days. आणि त्या काळामध्ये ह्या राज्याचं जे परिस्थिती होती ती अतिशय आत्मिक दृष्ट्या ही अतिशय खालावलेली होती. But Josiah became king and brought in a lot of reforms. परंतु हा राजा झाल्यानंतर त्याने पुष्कळशा गोष्टी पुष्कळसा बदल त्याने घडवून आणला त्या ठिकाणी. He cleaned the temple. त्याने मंदिर पवित्र केली, स्वच्छ केली. They found the word of God. त्यांना देवाचं वचन सापडलं. And they read it and believed it. त्यांनी ते वचन वाचलं आणि त्याच्यावरती विश्वास देखील ठेवला. And they began celebrating the Passovers and the other things that were mentioned in the law. आणि एवढंच नव्हे तर त्यांनी वलांडण सण देखील साजरा करायला सुरुवात केली. आणि एवढंच नव्हे तर बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत नियमशास्त्रामध्ये दिलेल्या त्या देखील गोष्टी त्याने पाळायला सुरुवात केली. But the nation's return was not genuine. परंतु त्या राष्ट्राचे राष्ट्र जे परत आलेलं होतं किंवा त्यांचं जे काही परिवर्तन झालेलं होतं ते पूर्ण मनाने नव्हतं. The king was true in all that he did. तो राजा जो होता त्याने जे काही केलं ते अगदी पूर्ण मनाने केलं, खऱ्या मनाने केलं. But the people were doing it only in pretense. परंतु जे लोक होते त्या राज्यामध्ये ते फक्त देखाव्यासाठी त्या गोष्टी करत होते. Just because the king told them, they were doing it. आणि ते का करत होते? कारण राजाने त्यांना सांगितलं म्हणून ते त्या गोष्टी करत होते. They were backsliding. ते नेहमी मागे पडणारे लोक होते. They continued their idolatry. ते मूर्तिपूजेमध्ये पुढेच जात होते. They were committing adultery. ते व्यभिचार करत होते. They perverted justice, the leaders of the nation. आणि जे काही न्याय आहे ते न्याय देखील ते मानत नव्हते. They oppressed the people, the poor and the needy. आणि जे गरजवंत आहेत, जे गरीब आहेत त्यांना ते दाबत होते. There was violence and plundering. आणि त्या ठिकाणी हिंसा देखील त्या ठिकाणी होत होती. Within the priestly or the spiritual community also, there was covetousness and false dealing. आणि एवढंच नव्हे तर याजकांमध्ये देखील तो लोभ होता आणि वाईट व्यवहार देखील त्यांच्यामध्ये होत होते. There was false preaching. खोटं शिक्षण त्या ठिकाणी होतं. There was rebellion. त्या ठिकाणी बंड देखील होता. Hypocrisy. ढोंगीपणा होता. And worst of all, there was corruption within the priesthood and the house of God. आणि सर्वात वाईट अशी गोष्ट म्हणजे त्या देवाच्या घरामध्येच भ्रष्टता होती. So during this time, it was the first part of Jeremiah's ministry. आणि इर्मायाचे जे काही कार्य होतं किंवा सेवा होती त्याचा हा पहिला भाग असा आपण पाहतो. And during the lifetime of Josiah, this was the condition of the people, and it was to this people that Jeremiah was ministering, and into this situation. आणि तो जो राजा होता योशिया राजा, त्याच्या काळामध्ये ही सर्व परिस्थिती त्या ठिकाणी होती. आणि ह्या अशा परिस्थितीमध्ये हा इर्मया जो आहे तो देवाचं कार्य करत होता. So let's look at the next part of the ministry of Jeremiah, and we will read
as a background, we'll read Jeremiah chapter 26, verses 1 to 16. And Praful, if you could read Jeremiah chapter 26, verses 1 to 16. तर यिर्मयाच्या कीर्दीमधला दुसरा जो भाग आहे तो आपण पाहूया आणि त्यासाठी आपण यिर्मयाचा 26वा अध्याय आणि पहिली 16 वचनं आपण वाचूया. यहुदाचा राजा योशियाचा पुत्र यहोयाकीम याच्या कारकिर्दीच्या आरंभी परमेश्वरापासून हे वचन प्राप्त झाले. परमेश्वर म्हणतो, परमेश्वराच्या मंदिराच्या अंगणात उभा राहा व यहुदाच्या सर्व नगरातून जे परमेश्वराच्या मंदिरात भजन पूजन करण्यास येतात त्यास जे शुद्ध बोलण्याची मी तुला आज्ञा केली आहे ते सर्व त्यास सांग. एकही शब्द गाळू नको. न जाणो ते कदाचित ऐकतील व त्यातला प्रत्येक जण आपल्या कुमार्गापासून फिरेल. म्हणजे मग त्याच्या कृतीच्या दुष्टतेमुळे त्याचवर जे अनिष्ट आणण्याचे मी योजले आहे त्याविषयी मला अनुताप होईल. त्यास सांग की परमेश्वर असे म्हणतो, तुम्ही माझे ऐकणार नाही. मी तुम्हा पुढे ठेवलेल्या नियमांप्रमाणे तुम्ही चालणार नाही. माझे सेवक जे संदेष्टे त्यास मी मोठ्या निकडीने तुम्हाकडे पाठवले असतात त्यांचे तुम्ही ऐकले नाही. त्यांची वचने आता तुम्ही ऐकणार नाही. तर मी हे मंदिर शिलो सारखे करीन आणि हे नगर पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्रांना शापमूलक करीन. ही वचने परमेश्वराच्या मंदिरात यिर्मयाला बोलताना याजकांनी, संदेष्टांनी व सर्व लोकांनी ऐकले. ती वचने सर्व लोकांना कळवावी म्हणून यिर्मयास परमेश्वराने सांगितले होते. ते सर्व त्याने बोलण्याचे संपवल्यावर याजकांनी, संदेष्टांनी व सर्व लोकांनी यिर्मयास पकडून म्हटले, तू मेलाच पाहिजेस. हे मंदिर शिलोप्रमाणे होईल व हे नगर उजाड व निर्जन होईल असा संदेश तू परमेश्वराच्या नामाने का दिला? मग सर्व लोक परमेश्वराच्या मंदिरात यिर्मयाच्या भोवती जमले. हे ऐकल्यावर यहुदाचे सरदार राजगृहातून परमेश्वराच्या मंदिरात आले व परमेश्वराच्या मंदिराच्या नवीन द्वाराच्या देवडीत बसले. तेव्हा याजक व संदेष्टे सरदारास व सर्व लोकांस म्हणाले, हा मनुष्य मरणदंडास पात्र आहे, कारण या नगराविरुद्ध त्याने संदेश दिला तो तुम्ही आपल्या कानाने ऐकला आहे. मग यिर्मया सर्व सरदारास व सर्व लोकांस म्हणाला, जी संदेश वचने तुम्ही ऐकली ती सर्व या मंदिराविरुद्ध व या नगराविरुद्ध सांगावी म्हणून परमेश्वराने मला पाठवले. यास्तव आता तुम्ही आपले मार्ग व आपली कर्मे सुधारा. परमेश्वर तुमचा देव याची वाणी तुम्ही ऐका. म्हणजे तुम्हावर जे अरिष्ट आणीन असे परमेश्वर बोलला त्याविषयी त्यास अनुताप होईल. माझ्याविषयी म्हणाल तर पहा, मी तुमच्या हाती आहे. तुम्हाला बरे व नीट दिसेल तसे माझे करा. एवढे मात्र पक्के समजा की तुम्ही मला जीवे माराल तर तुम्ही आपणावर, ह्या नगरावर व यातील रहिवाशांवर निर्दोष रक्त पाडल्याचा दोष आणाल. कारण वास्तविक ही सर्व वचने तुमच्या कानी पडावी म्हणून परमेश्वराने मला तुम्हाकडे पाठवले आहे. तेव्हा सरदार व सर्व लोक याजकास व संदेष्टास म्हणाले, हा मनुष्य मरणदंडास पात्र नाही, कारण परमेश्वर आमचा देव याच्या नामाने तो आम्हाबरोबर बोलला आहे. Thank you, Praful. So here we see the beginning of the next part of Jeremiah's ministry. यिर्मयाची जी सेवा होती त्याचा दुसरा भाग जो आहे त्याच्याविषयी आपण ह्या वचनांमध्ये पाहतो. We see now that there is a new king. आणि आपण पाहतो की आता एक नवीन राजा त्या ठिकाणी आहे. And it's good for us to understand now the context of the prophecies with the old king and the new king. आणि आता हे चांगलं असं आहे की जे काही संदेश देवाकडून आलेला आहे त्याच्याविषयी आपण पाहतो की जुना राजा जो होता आणि नवा राजा जो आहे त्यांच्यामध्ये त्या संदेशाविषयी आपण पाहतो. So we saw that when Josiah was king, the prophecy was given to Josiah that when Josiah dies, that there will be calamity. आणि आपण पाहतो की योशियाच्या कारकिर्दीमध्ये की जेव्हा योशिया मरण पावेल त्यावेळेस असं भविष्यवाणी आलेली होती की त्या ठिकाणी वाईट काळ येणार आहे. We see this in 2 Chronicles chapter 34 verse 28. आणि हे आपण पाहतो की दुसरा इतिहास याचा 34वा अध्याय आणि 28व्या वचनामध्ये. दुसरे इतिहास 34वा अध्याय आणि 28वे वचन. पहा, मी तुला तुझ्या पितरांशी मिळवेन
तुला तुझ्या कबरेत शांतीने पोचवतील. जो गजहब मी या स्थळावर व येथल्या रहिवाशांवर आणणार आहे, तो तू आपल्या डोळ्यांनी पाहणार नाहीस. त्यांनी परत येऊन राजाला हे कळविले. So Jeremiah knew about this prophecy, and he knew that as long as the life of Josiah, or as long as Josiah is alive, the calamity will not come. आणि इर्मयाला हे भविष्यवाणी सांगण्यात आलेली होती किंवा हा संदेश सांगण्यात आलेला होता. त्याला हे ठाऊक होतं आणि त्याला हे माहित होतं की जोपर्यंत योशिया हा राजा आहे, तोपर्यंत हे वाईट दिवस येणार नाहीत. And what happened was Josiah was killed in battle. He was told not to go in the battle, but he still went and he died. We see this in Second Chronicles chapter 35. आणि हे आपण पाहतो की योशियाला सांगण्यात आलं होतं की तू युद्धाला जाऊ नको, परंतु त्याने न ऐकता तो युद्धाला गेला आणि त्या युद्धामध्येच तो मरण पावला. आणि त्याच्याविषयी आपण पाहतो ते दुसरे इतिहास याचा 35वा अध्याय आणि 20 ते 25 या वचनांमध्ये. So we see, we won't read all of that, but we know that he was shot with an arrow and he died. आणि ते सर्व काही आपण वाचणार नाहीये, परंतु आपल्याला हे माहिती आहे की त्याला बाण मारण्यात आला आणि तो मरण पावला. And we read this very interesting verse in Second Chronicles 35 verse 25. आणि ते वचन आपण पाहतो दुसरे इतिहास याचा 35वा अध्याय आणि 25व्या वचनामध्ये. इर्मयाने योशिया प्रित्यर्थ विलाप गीत रचले. सर्व गाणारे व गाणाऱ्या आपल्या विलाप गीतात योशियाचे वर्णन आजवर करीत आहेत. त्यांची ही गीते इस्रायल लोकात निरंतर गाण्याचा ठराव करण्यात आला आणि ती विलाप गीतात नमूद केली आहेत. We see Jeremiah also lamented for Josiah. आणि आपण पाहतो की इर्मया देखील त्याने देखील विलाप केला योशियासाठी. So why did he lament? आता त्याने हा विलाप का केला? Because he knows that the time is over. कारण त्याला माहित आहे की आता ही वेळ संपलेली आहे. The time for destruction has come. आणि नाशाचा जो काळ आहे किंवा वेळ जी आहे ती आता सुरू होणार आहे. As long as Josiah was alive, the promise of God was it will not come during the lifetime of Josiah. आणि जोपर्यंत योशिया हा जिवंत होता तोपर्यंत हे जे वाईट दिवस आहेत किंवा नाश जो आहे तो काही येणार नव्हता. Now that time is over, परंतु आता ही वेळ संपलेली आहे and it is time for mourning and lamenting. आणि ही आता जी वेळ आहे ती वेळ कशासाठी आहे तर विलाप करण्यासाठी ही वेळ आहे. And it is become very, very urgent. आणि हे अतिशय तातडीचं असं झालेलं आहे. So we see during this time, in the background of how who were the kings during this time, who took over the kingdom at this time. आणि ह्या काळामध्ये कोण कोण राजे झाले आणि कोणी ते राज्य मिळवलं त्याच्याविषयी आपण पाहतो. So we see this in Second Chronicles chapter 36 verses 1 to 4. We won't read it. I'll just tell you what happened, but you can look there for reference. आणि ह्याचा संदर्भ आपण पाहतो दुसऱ्या इतिहासाच्या 36वा अध्याय आणि पहिल्या 4 वचनांमध्ये तो संदर्भ आपण पाहतो. We see that Josiah was the king and he died. आणि आपण पाहतो की योशिया जो आहे तो राजा होता आणि तो मरण पावला. So his son Jehoahaz became the king. आणि त्यानंतर त्याचा जो मुलगा आहे योआहाज हा तो राजा झाला. Now so we have Jehoahaz who became the king. He was the son of Josiah, but he was king for only 3 months. आणि आपण पाहतो की योशियाचा जो पुत्र होता यहोआहाज तो राजा झाला आणि तो फक्त 3 महिन्यांसाठी राजा होता. So when he was king, during this lifetime, there was an attack by Egypt. Egypt attacked Israel, Judah,
and conquered Judah. आणि त्याच्या कारकिर्दीमध्ये म्हणजे यहोआहाज जेव्हा राजा होता त्याच्या कारकिर्दीमध्ये आपण पाहतो की मिस्र देशाने त्या यहुदा देशावरती किंवा राष्ट्रावरती हल्ला केला So we आणि see त्याच्यावरती within कब्जा केला. so we see within 3 months only of Josiah's death that trouble has come on Judah. आणि आपण पाहतो की योशिया मेल्यानंतर 3 महिन्यांमध्येच त्या यहुदा राष्ट्रावरती हे मोठं संकट आलेलं आहे. But this is not the promised trouble which God was talking about. That was something more terrible. But we see just the beginning now. आणि हे देवाने जे काही सांगितलं होतं किंवा जे वाईट काळ येणार होता तो ह्याच्यापेक्षा भयानक असा होता. परंतु आता आपण पाहतो की फक्त सुरुवात झालेली आहे त्या ठिकाणी. And what the king of Egypt did was that he removed Jehoahaz. आणि ह्या मिस्र देशाच्या राजाने काय केलं की या यहोआहाजला काढून टाकलं त्याने. And he took him as a prisoner to Egypt. आणि त्या आणि यहोआहाजला त्या मिस्र देशाच्या राजाने गुलाम म्हणून किंवा एक कैदी म्हणून त्याला ते घेऊन गेले मिस्र देशामध्ये. Josiah had another son, the half brother of Jehoahaz. आणि योशियाचा आणखीन एक मुलगा होता जो यहोआहाजचा भाऊ होता And his name was Eliakim. आणि त्याचं नाव आहे एलियाकीम. And he was made the king of Judah by the king of Egypt. आणि मिस्र देशाच्या राजाने त्या एलियाकीमला त्या यहुदाचा राजा बनवला. And he changed his name to Jehoiakim. आणि त्याने त्याचं नाव बदलून यहोयाकीम असं नाव त्याने ठेवलं. What a great insult to the whole land of Israel, or आणि the हे kingdom of Judah rather. आणि या यहुदा राष्ट्रासाठी हे कितीतरी अपमानाची ही गोष्ट आहे. So the king is taken as a prisoner to Egypt. की त्यांचा यहुदाचा राजा जो आहे त्याला बंदी म्हणून त्याने मिस्र देशामध्ये घेऊन गेले. He makes his brother the king and changes his name. आणि त्याच्याच भावाला नंतर त्याने यहुदावरती राजा म्हणून नेमावं आणि त्याचं नाव देखील बदलावं. So it was during this time that the next period of the ministry of Jeremiah began. आणि ह्या यहोयाकीम याच्याच काळामध्ये यिर्मयाचा जी सेवा आहे त्याची दुसरा जो भाग आहे तो सुरू झालेला आपण पाहतो. So we see to Jeremiah's call to the time that Josiah was killed was 18 years. आणि आपण पाहतो की यिर्मयाला बोलावल्यानंतर ते योशिया जेव्हा त्या युद्धामध्ये मरण पावला त्याच्यामधला जो काळ आहे तो 18 वर्षांचा काळ आहे. Jeremiah has been preaching for 18 years. आणि त्या 18 वर्षांमध्ये यिर्मया जो आहे तो देवाचा संदेश लोकांना सांगत होता. Calling people to repentance. आणि लोकांना तो पश्चातापाविषयी तो सांगत होता, बोलवत होता. Today's world, after how many years you get frustrated if you don't see the results of your work. आणि आत्ताच्या काळामध्ये जेव्हा आपण पाहतो की आपल्या कामाचं जर कामाविषयी किंवा कामाचं फळ जर मिळत नसेल तर किती आपण रागावतो किंवा किती आपण दुखवतो. But here he is working tirelessly for 18 years. परंतु या ठिकाणी आपण पाहतो की तो दिवस रात्र 18 वर्ष तो काम करत होता. They were peaceful years, 18 years, but they were peaceful years because the king at least feared the Lord. आणि हे जे 18 वर्षांचं कार्य त्या ठिकाणी जे होतं ते अतिशय शांतीपूर्ण असं कार्य होतं कारण तो जो राजा होता योशिया राजा तो देवाला भिवून वागणारा होता. So there may not have been much opposition to Jeremiah's life. आणि त्यामुळे कदाचित यिर्मयाच्या जीवनासाठी कोणताही विरोध त्या ठिकाणी नव्हता. But they were fruitless years. There was no fruit to his ministry. परंतु त्याची जी सेवा होती त्या सेवेमधून कोणतंही फळ त्या ठिकाणी मिळत नव्हतं. We saw how the people were
were backsliding and still going deeper into idolatry. आणि आपण पाहिलं की कशा पद्धतीनं लोक मागे पडत होते आणि त्या पूर्णपणे स्वतःला ते त्या मूर्तीपूजेमध्ये झोकून देत होते. But now the time is up. परंतु आता हे जे आहे ती वेळ संपलेली आहे. The king which feared the Lord is no longer there. कारण हा जो राजा जो देवाला भिवून वागत होता तो आता तो राजा नाही आहे. Now there's a new king who is there. आणि आता नवीन राजा जो आहे तो त्या ठिकाणी आहे. This king is a puppet of the king of Egypt. आणि हा जो राजा आहे तो कोण आहे तर त्या मिसर देशाच्या राजाचा हातातील भावली असा आहे. Is what we in India we say remote control. आणि त्याच्यासाठी आपण आपल्या भारतामध्ये म्हणतो की ते रिमोट कंट्रोल आहे. So all the control was in Egypt, and he was just sitting on the throne in the name of the Egypt's king. आणि हा जो राजा आता यहुदावरती नेमलेला होता त्याचं सर्व नियंत्रण त्या मिसर देशामध्ये होतं आणि मिसर देशामधूनच ते सर्व त्याला चालवत होते. So now begins the next part where we see he is facing persecution. आणि आपण पुढचा भाग पाहतो की ज्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतं की त्याचा आता छळ होत आहे. In the passage we just read, we saw how in the time of Jehoiakim, when he started preaching, the people seized him and they said that he should die. आणि आता जो भाग आपण वाचला इर्मयाच्या 26व्या अध्यायामध्ये त्या ठिकाणी आपण पाहतो की जेव्हा हा इर्मया संदेश देत होता त्यावेळेस त्या लोकांनी त्याला कशा पद्धतीने बंदिवान असं केलं आणि त्यानंतर म्हणाले की ह्याला मारून टाकलं पाहिजे. But now things are getting even more nasty than that. परंतु आता गोष्टी ज्या आहेत त्या अतिशय वाईट होत आहेत. And this persecution starts even more. आणि हा जो छळ आहे तो अजून मोठ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी होत आहे. In that instance, we see that he was rescued, and the people they said that you will not die, and he was saved. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की लोकांनी त्याला सोडलं आणि त्यानंतर आपण पाहतो की लोक म्हणू लागले की ह्याला मरायची काही गरज नाहीये. But it was just the beginning, and we'll see what happens. The next we see that there were threats to his life from his own people, from the place he was. आणि पुढे आपण पाहतो की कशा पद्धतीने ती सुरुवात झाली आणि नंतर आपण पाहतो की कशा पद्धतीने त्याच्या जीवनासाठी देखील एक धोका त्या ठिकाणी निर्माण झालेला होता त्याच्या स्वतःच्या लोकांकडून. So we see in Jeremiah chapter 11 verses 18 to 22. Could you please read Praful? आणि ते आपण पाहतो इर्मयाचा 11वा अध्याय 18 ते 22 या वचनांमध्ये. ती वचनं आपण वाचूया. परमेश्वराने मला ते कळविले व मला ते कळले तेव्हा तू मला त्यांची कर्मे दाखवली. मी तर सौम्य कोकरासारखा होतो, नकळत ते मला वधाव्यास नेत होते. या झाडाचा आपण फळासकट नाश करू व त्याच्या नावाचे स्मरण पुन्हा होऊ नये म्हणून त्यास जिवंताच्या भूमीवरून नाहीसे करू, असा त्यांचा मजविरुद्ध कट चालला होता. तथापि हे सत्य न्याय करणाऱ्या अंतर्याम हृदय पारखणाऱ्या सेनाधीश परमेश्वरा, त्यांचा तू सूड घेशील ते मला पाहू दे, कारण मी आपली फिर्याद तुझ पुढे मांडली आहे. अनाथोतचे जे लोक माझ्या जीवावर टपले असून म्हणतात की तू परमेश्वराच्या नामाने संदेश देऊ नको, देशील तर आमच्या हातून मरशील, त्यांच्या विरुद्ध परमेश्वर बोलला आहे. सेनाधीश परमेश्वर असे म्हणतो, पहा, त्यास मी शिक्षा करीन. त्यांचे तरुण तरवारीने मरतील, त्यांचे पुत्र व कन्या दुष्काळाने फस्त होतील. So you see here the people of Anathoth were threatening his life. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो 21व्या वचनामध्ये की अनाथोतचे जे लोक आहेत ते देखील इर्मयाच्या जीवावरती उठलेले होते. And what is this? Who are these people of Anathoth? आता हे अनाथोतचे लोक कोण आहेत? They're nothing but his own town people. We see Jeremiah was from Anathoth. आणि हे अनाथोतचे लोक म्हणजे त्याच्या स्वतःच्या त्या गावातलेच ते लोक आहेत. कारण इर्मया अनाथोत मधलाच तो होता. All his neighbors, it must have been a small
little town where everybody knew everyone. And these people who know him, they're threatening his life. आणि हे जे गाव होतं ते एक छोटंसं गाव होतं आणि प्रत्येक जण एकमेकांना ओळखत होते आणि हेच लोक आता यिर्मयाच्या जीवावरती बेतलेले आहेत. So, what is Jeremiah's reaction to all of this? आणि ह्या सर्व गोष्टींसाठी यिर्मयाची प्रतिक्रिया कशी होती? Just like everyone, आणि हे when some आपल्या trouble सर्वांसोबत happens, he complains. आणि जेव्हा एखादं संकट त्या ठिकाणी येतं तो पुन्हा कंप्लेंट करायला लागतो. You see in Jeremiah chapter 12, verses 1 to 4. If you could आणि read, please. ते आपण पाहतो की यिर्मयाचा 12वा अध्याय पहिली 4 वचनं. परमेश्वरा, मी तुझशी वाद घालू लागलो तर तू न्यायीच ठरशील. तरी मी तुझशी असा वाद करीतो की दुष्टांचा मार्ग का सफल होतो? बेईमानी करणाऱ्या सर्वांस सुख समाधान का प्राप्त होते? तू त्यास लावले आहे, त्यांनी मूळ धरले आहे, ते वाढून त्यास फळे येतात. तू त्यांच्याजवळ त्यांच्या मुखात असतोस, पण त्यांच्या अंतर्यामापासून तू दूर असतोस. तथापि हे परमेश्वरा, तू मला जाणतोस, मला पाहतोस. तुझविषयी माझे हृदय कसे आहे हे तू पारखतोस. वधावयास न्यावयाच्या मेंढरासारखे त्यास बाहेर काढ. वधाच्या दिवसासाठी त्यास सिद्ध कर. देशाने कोठवर शोक करावा, सर्व देशातील वनस्पती कोठवर सुकणार. त्यात वस्ती करणाऱ्यांच्या दुष्टतेने पशुपक्षी नष्ट झाले आहेत, कारण ते म्हणतात, आमचा अंत तो पाहणार नाही. So, just like all of us, he begins complaining. When we look at things around us, we see wicked people prospering. Those who are doing evil, they prosper. And we complain to God. That's okay, because Jeremiah complained. David complained. So many people complained. And here, Jeremiah, no different. He begins to complain. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की आपल्या सर्वांसारखंच हा यिर्मया देखील तक्रार करताना आपण पाहतो. आणि आपल्यासारखंच आपण जेव्हा आजूबाजूला पाहतो की जे वाईट लोक आहेत किंवा वाईट करणारे जे लोक आहेत, ते कशा पद्धतीनं त्यांची भरभराट होते ते पाहिल्यानंतर जसं आपण तक्रार करतो तशाच पद्धतीनं हा यिर्मया देखील तक्रार करताना आपण या ठिकाणी पाहतो. We always expect God to say, okay, it will be okay and things will get better. But God tells Jeremiah the exact opposite. आणि आपल्याला असं वाटतं की बाबा हे ठीक आहे आणि नंतर गोष्टी चांगल्या होतील, परंतु देव या ठिकाणी यिर्मयाला सांगतो की ह्याच्यापेक्षा आणखीन गोष्टी पुढे घडणार आहेत. So we see in verse 5, chapter 12, verse 5. Could you please read? आणि तेच आपण यिर्मयाचा 12वा अध्याय आणि 5व्या वचनामध्ये आपण ते वाचतो. तू पायी चालणाऱ्यांबरोबर धावताना थकलास तर घोडेस्वारांबरोबर कसा टिकशील? शांततेच्या देशात तू निर्भय आहेस, पण यार्देनेच्या घोर अरण्यात तू काय करशील? God is telling him things are going to get much worse. Now you're just running with the footmen. That means you're running with men, and you're complaining because of men. The men are running too fast. But suppose you have to run with the horses. What is going to happen to you? आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की देव त्याला पुढे काय कशा पद्धतीने घडेल तो सांगत आहे. आणि देव त्याला म्हणत आहे की आता तू पायी चालणाऱ्यांबरोबरच धावताना थकलास, म्हणजे मनुष्यांबरोबरच धावताना तर तू थकलेला आहेस, तर मग घोडेस्वारांसमोर कसा टिकशील? And he says, when there's peace, you're tired. What's going to happen when it's going to be in worse condition? आणि तो त्याला असं देखील म्हणतो की शांतता आहे त्या अशा ह्याच्यामध्येच तू थकलेला दिसत आहेस, तर मग जेव्हा वाईट गोष्टी येणार आहेत त्यावेळेस तू काय करशील? God basically is telling Jeremiah, it's going to get much, much more difficult now. आणि देव या ठिकाणी यिर्मयाला काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे की पुढे ज्या गोष्टी होणार आहेत त्या अतिशय कठीण अशा असणार आहेत. Just like we learn maths, no? When we start maths, we learn 1, 2, 3, 1 plus 2. Then we learn multiplication. Then we learn different things. Then we begin to learn algebra. And then we begin to learn
trigonometry and so many other things. I don't even remember the names. It gets more and more difficult, and God is telling him it's going to be like that. आणि जशा पद्धतीनं आपण गणित शिकत असतो की सुरुवातीला आपण 1, 2, 3 असे संख्या शिकतो. त्यानंतर अधिक कसं करायचं की ते देखील आपण शिकतो. 1 अधिक 1 किती, त्यानंतर गुणाकार आपण शिकतो आणि पुष्कळशा गोष्टी आहेत ज्या गणितामध्ये त्या जसं-जसं आपण पुढे जातो तसं-तसं त्या कठीण होत जातात. तशाच पद्धतीनं देव देखील यिर्मयाला सांगत आहे की पुढे कठीण अशा गोष्टी होणार आहेत. And we see that the next thing we see is that even God is telling him, okay, your town people have treated you badly. Now your own family is going to treat you badly. And we see that in chapter 12, verse 6. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की देव यिर्मयाला सांगत आहे की बाबा तुझ्या गावातले लोक देखील तुझ्या विरुद्ध वागतील. एवढंच नव्हे तर तुझ्या घरातले लोक देखील तुझ्या विरुद्ध वागणार आहेत. आणि हे आपण पाहतो 6व्या वचनामध्ये, कारण तुझे भाऊबंद तुझ्या बापाचे घराणे हे देखील तुझशी बेईमानाने वागली आहेत. त्यांनी देखील तुझवर शब्दांचा भडीमार केला आहे. ती तुझशी गोड बोलली तरी त्यांचा विश्वास धरू नको. So we see things are only getting more and more difficult for Jeremiah. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की यिर्मयासाठी आता ज्या गोष्टी घडत आहेत त्या अतिशय कठीण आणि कठीण अशा त्या गोष्टी होत चाललेल्या आहेत. There is no respite for him. आणि कोणत्याही प्रकारचा त्याला विसावा नाहीये. Can you hear me? Yes. Yeah. So we're going to see what is going to be Jeremiah's response. आणि आता आपण पाहणार आहोत की कशा पद्धतीनं ह्या यिर्मयाची प्रतिक्रिया त्या ठिकाणी असणार आहे. We see Jeremiah just continues the Lord's work. आणि आपण पाहतो की यिर्मया जो आहे तो त्याचं जे कार्य आहे किंवा देवाचे जे कार्य आहे ते करतच आहे. He does not stop any of his work. आणि त्याने ते कार्य कोणत्याही प्रकारे थांबवलेलं आपण पाहत नाही. We see all the prophecies that God tells him, the sign of the sash, where he has to go and put a sash in the water. And we see he prophesies about the drought. Then he's also told you should not marry. All these things he faithfully obeys. आणि सर्व काही तो विश्वासरित्या तो पाळताना आपण पाहतो की जे काही देवाने त्याला सांगितलं होतं, देवाने सांगितलं होतं की त्या ठिकाणी दुष्काळ असेल, त्याला हे देखील सांगण्यात आलेलं होतं की त्याने लग्न करू नये. ह्या सर्व गोष्टी त्याने विश्वासरित्या त्याने त्या गोष्टी पाळलेल्या आपण पाहतो. He doesn't compromise on any of the work that the Lord has given him. देवाने जे काही त्याला कार्य दिलेलं होतं त्या कार्यामध्ये कोणतीही तडजोड त्याने केलेली नाही हे देखील आपण पाहतो. Faithfully he makes all those prophecies which God tells him. आणि जे काही देवाने त्याला सांगितलेलं होतं, संदेश दिलेला होता, ते सर्व काही तो विश्वासरित्या त्या सर्व गोष्टी तो पाळताना आपण पाहतो. Many times we get discouraged and we don't faithfully do the work of the Lord. आणि पुष्कळ वेळेस आपण देखील निराश होतो आणि विश्वासूपणे आपण देवाचं कार्य करत नाही. But here, even though he was discouraged, he continues the work of the Lord. परंतु या ठिकाणी आपण पाहतो की यिर्मया जरी तो निराश असा झालेला आपण पाहतो तरी देखील तो देवाचं कार्य अगदी विश्वासाने तो पुढे चालवताना आपण या ठिकाणी पाहतो. Even when he is told not to marry, it's very difficult thing for to be told, but he obeys faithfully. आणि हे देखील गोष्ट आपण पाहतो की देवाने जेव्हा त्याला सांगितलं की तू लग्न करू नकोस आणि हे कठीण अशी गोष्ट असताना देखील त्याने विश्वासरित्या ही गोष्ट देवाची त्याने ऐकली. You see, he continued his intercession for the people. आणि हे देखील आपण पाहतो की त्या स्वतःच्या लोकांसाठी त्याने रदबदली देखील केलेली आपण पाहतो. And he does not forsake that, but he continues
to intercede for them. आणि त्याने हे सोडून दिलेलं नाहीये, तर आपल्या लोकांसाठी तो रदबदली देखील करताना आपण पाहतो. Even though God forbids him to intercede and says, I will not listen. We see in Jeremiah chapter 14, verse 11. आणि इर्मयाचा 14वा अध्याय आणि 11व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की देव त्याला हे देखील सांगत आहे की तू त्यांच्यासाठी प्रार्थना करू नकोस. आणि ते वचन आपण वाचूया. परमेश्वर मला म्हणाला, या लोकांसाठी त्यांच्या बऱ्यासाठी प्रार्थना करू नको. We see even chapter 15, verse 1. आणि 15वा अध्याय आणि पहिल्या वचनामध्ये देखील आपण ते पाहतो. मग परमेश्वर मला म्हणाला, मोशे व शमुएल हे मज पुढे उभे राहिले, तरी माझे अंतकरण ह्या लोकांकडे वळावयाचे नाही. त्यास माझ्या दृष्टीसमोरून घालीव, त्यास निघून जाऊ दे. But still, Jeremiah continues because he cares for his people. आता हे देवाने सांगितलं तरी सुद्धा इर्मया तो त्या आपल्या स्वतःच्या लोकांसाठी प्रार्थना करताना आपण पाहतो. का? कारण त्याला आपल्या लोकांची काळजी आहे. And he continues to pour out his trouble before God. आणि त्याच्यावरती जे काही संकट आहे हे देवाकडे तो नेहमी तो सांगताना आपण पाहतो. You see in Jeremiah 15:15. आणि ते आपण इर्मयाचा 15वा अध्याय आणि 15व्या वचनामध्ये पाहतो. हे परमेश्वरा, तू जाणत आहेस, माझे स्मरण करून मला भेट दे. माझ्याकरिता मला छळणाऱ्यांचा सूड घे. तू त्यांच्या संबंधाने मंद क्रोध होऊन माझा संहार करू नको. तुझ्यासाठी मी निंदा सहन करीतो, याचे स्मरण कर. Time and again we see in different places Jeremiah pouring out his trouble to God. आणि पुष्कळ वेळेस आपण ह्या गोष्टी पाहत आहोत की इर्मया जो आहे तो आपलं दुःख किंवा आपलं जे संकट आहे तो नेहमी देवासमोर सादर करताना आपण पाहतो. When we go through troubles, when we go through trials, when we go through work that is hard to do, we too should continue our work. We should continue interceding for people. And when troubles come, we continue to pour out our troubles before God. आणि आपण देखील कोणत्याही संकटामध्ये जेव्हा आपण असू, कोणत्याही अशा कार्यामध्ये असू जे कार्य अतिशय अवघड असं आहे, अशा परिस्थितीमध्ये देखील आपण देखील आपल्या लोकांसाठी प्रार्थना केली पाहिजे. आणि एवढंच नव्हे तर आपलं जे दुःख आहे किंवा आपलं जे संकट आहे ते इर्मयाप्रमाणे आपण देवाकडे आपण सांगितलं देखील पाहिजे. In all of that, he remains faithful to God. आणि या सर्व परिस्थितीमध्ये आपण पाहतो की इर्मया जो आहे तो देवाबरोबर विश्वासू असा राहिलेला आहे. You read chapter 15, verses 16 and 17, please. आणि हे वचन आपण वाचूया. इर्मयाचा 15वा अध्याय 16 आणि 17 वचन. मला तुझी वचने प्राप्त झाली, ती मी स्वीकारली. तुझी वचने माझा आनंद, माझा जीवाचा उल्हास अशी होती. कारण हे परमेश्वरा, सेनाधीश देवा, तुझे नाम घेऊन मी आपणास तुझा म्हणवितो. विनोद करणाऱ्या मंडळीत मी बसलो नाही, मी मजा केली नाही. तुझा हात मजवर पडल्यामुळे मी एकांती बसलो, कारण तू मला अस्वस्थ केले आहे. He could have just rejected and gone, but he continued to be faithful to God. त्याने कोणत्या गोष्टीचा स्वीकार केला तर देवाबरोबर विश्वासू राहण्याचा त्याने स्वीकार केला आणि तशा पद्धतीने तो राहिला. हे आपण पाहतो. कदाचित त्याने हे नकारून तो त्या ठिकाणून निघूनही गेला असता. He continues to hope in God. We see chapter 14, verse 8. आणि त्याची जी आशा होती ते त्या आशेमध्ये देखील तो तसाच राहिला. आणि ते आपण पाहतो इर्मयाचा 14वा अध्याय आणि 8व्या वचनामध्ये. हे इस्रायलाच्या आशाकंदा, संकट समयीच्या त्यांच्या त्रात्या, देशातल्या उपऱ्यासारख्या, रात्रीच्या उतारूसारखा तू का झालास? He gives this name to the Lord, the hope of Israel. आणि तो कशा पद्धतीने देवाला तो नाव देत आहे तर इस्रायलाच्या आशा असं त्या ठिकाणी तो देवाला संबोधित आहे. He continues to hope in the God of Israel. आणि तो जो इस्रायलाचा देव आहे त्याच्यामध्ये त्याची आशा जी आहे तो तशीच ठेवत आहे. He knows there's no other hope
except God Himself. आणि त्याला हे ठाऊक आहे की देवाशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टींमध्ये आशा बिलकुल नाहीये. In our Christian life, we too are promised that we will go through persecutions. आणि आपल्या या ख्रिस्ती जीवनामध्ये आपणाला देखील हे सांगण्यात आलेलं आहे की आपला देखील छळ होणार आहे. We see in Mark chapter 10, verses 29 and 30. आणि ते आपण पाहतो की मार्क शुभवर्तमान याच्या 10व्या अध्यायामध्ये 29 आणि 30व्या वचनामध्ये ते आपण पाहतो. मार्क याचा 10वा अध्याय 29 आणि 30. येशूने उत्तर दिले, मी तुम्हाला खचित सांगतो, ज्याने ज्याने माझ्याकरिता व सुवार्तेकरिता घरदार, बहीण भाऊ, आई बाप, मुले बाळे किंवा शेतवाडी सोडली आहे, अशा प्रत्येकाला सांप्रतकाळी छळणुकीबरोबर 100 पटीने घरे, भाऊ बहिणी, आया, मुले, शेते आणि येणाऱ्या युगात सार्वकालिक जीवन ही मिळल्याशिवाय राहणार नाहीत. So we see, I don't know if it's different in Marathi. Was that word persecutions there with persecutions? छळणूक. Okay. Yeah. So the Lord promised those following Him, yes, you're leaving your mothers, your fathers, sister, brother, wife, children, land, everything you're leaving. Yes, you will receive 100-fold. Maybe in this life you may receive it. God may give you houses, brothers, sisters, whatever, but with persecutions. आणि देवाने हे सांगितलेलं आहे की हो बाबा, तुम्ही माझ्यासाठी तुमच्या घर तुम्ही सोडाल, बहीण भाऊ सोडाल, आई वडिलांना तुम्ही सोडाल, परंतु देवाने हे देखील अभिवचन दिलेलं आहे की ह्या काळामध्ये तुम्हाला ते 100 पटीने परत मिळणार आहे. पण कशा बरोबर? छळणुकी बरोबर ह्या सर्व गोष्टी 100 पटीने मिळणार आहेत. So we So we need to expect these persecutions. आणि म्हणूनच हे जे छळणूक आहे त्याची अपेक्षा आपण केली पाहिजे. Just like Jeremiah. ह्या इर्मयाप्रमाणेच. Let us not think that we are exempt from persecutions and trials. आणि असा विचार आपण करू नये की आपला काही छळ होणार नाहीये किंवा आपल्यावरती काही संकट येणार नाहीये. And the time is coming when we too will be persecuted. आणि अशी वेळ येणार आहे की ज्या वेळेस आपला देखील छळ होईल. And we see the persecution only increased for Jeremiah due to lack of time. Let's just read Jeremiah chapter 20 verses 1 to 3. आणि आपण पाहतो की इर्मयाच्या जीवनामध्ये पुन्हा एक वार जे काही छळ होता तो अधिक वाढतच गेला. आणि वेळेच्या अभावी आपण फक्त 3 वचने वाचूयात. इर्मयाचा 20वा अध्याय आणि पहिली 3 वचनं. परमेश्वराच्या मंदिरातील प्रमुख अधिपती इम्मेराचा पुत्र पशहूर याने इर्मया जो हा संदेश सांगत होता तो ऐकला. तेव्हा पशहूराने इर्मया संदेष्टाला फटके मारले आणि परमेश्वराच्या मंदिरातील वरल्या बाजूच्या बनामीन द्वारात खोडे होते त्यात त्यास अडकवून ठेवले. सकाळी पशहूराने इर्मयास खोड्यातून काढून बाहेर आणले. तेव्हा इर्मया त्यास म्हणाला, परमेश्वराने तुझं नाव पशहूर नव्हे तर मागोर मिस्साबीब म्हणजे चोहोकडे दशहत ठेवले आहे. So you see, now it's become physical persecution. He's being put in the, before it was only threats, but now it's actually beating and being put in the jail, in the lockup. या ठिकाणी आपण पाहतो की पूर्वी जो इर्मयाचा छळ होत होता तो फक्त त्याला धमके स्वरूपामध्ये त्याला तो छळ होत होता. परंतु या ठिकाणी आपण पाहतो की शारीरिक छळ देखील त्याचा आता या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. So there was a lot of discouragement, mockery, continuing threats, and always people were watching him. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की पुष्कळसा छळ त्याचा त्या ठिकाणी होत आहे. त्याची कुचेष्टा त्या ठिकाणी करत आहेत, त्याला धमकी देत आहेत आणि एवढंच नव्हे तर प्रत्येक वेळी त्याच्यावरती नजर देखील ठेवत आहेत. But what is Jeremiah's reaction to this? परंतु ह्या सर्व गोष्टींमध्ये इर्मयाची प्रतिक्रिया कशी आहे? We see earlier, and though he still has complaints, but his main reaction is praise.
आणि आपण आधी देखील पाहिलं होतं की संकटाच्या काळामध्ये तो कशा पद्धतीनं तक्रार करत होता आणि आता देखील तो तक्रार करत आहे. परंतु महत्वाची बाब या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते ती म्हणजे तो देवाची स्तुती देखील करत आहे. Jeremiah chapter 20, verses 11 to 13. Can you read, please? आणि यिर्मया याचा 20वा अध्याय 11 ते 13 ही वचनं आपण वाचूया. तरी परमेश्वर पराक्रमी वीराप्रमाणे मज बरोबर आहे. म्हणून माझा छळ करणारे ठोकर खातील, ते प्रबळ होणार नाहीत. ते शहाणपणाने वागले नाहीत म्हणून ते अत्यंत फजित होतील. विसर न पडेल अशी त्यांची कायमची अप्रतिष्ठा होईल. तरी हे धार्मिकांचे सत्व पाहणाऱ्या, अंतर्याम हृदय पारखणाऱ्या सेनाधीश परमेश्वरा, तू त्यांचा सूड घेशील तो मला पाहू दे, कारण मी आपली फिर्याद तुझपुढे सादर केली आहे. परमेश्वरापुढे गाणे गा, परमेश्वराचे स्तवन करा, कारण तो दुष्कर्म्याच्या हातून दिनाचा जीव वाचवितो. What a wonderful reaction to this. Sing to the Lord, praise the Lord. आणि किती अद्भुत अशी प्रतिक्रिया या यिर्मयाच्या आपण पाहतो. तो म्हणत आहे की परमेश्वरापुढे गाणे गा, परमेश्वराचे स्तवन करा. In physical persecution, he is singing and praising the Lord. आणि ह्या शारीरिक छळामध्ये देखील तो परमेश्वरापुढे गाणं गात आहे, परमेश्वराचं स्तवन करत आहे. We see in the New Testament too, in Acts chapter 16, when Paul and Silas were brought into the jail and they were kept in the jail, just like Jeremiah, their feet were in the stocks. What did they do? आणि नव्या करारामध्ये देखील आपण पाहतो की ज्या पद्धतीनं पौलाला आणि सायलस यांना तुरुंगामध्ये टाकलं होतं आणि कशा पद्धतीनं ते देखील त्या छळामध्ये देवाची स्तुती करत होते, ते देखील आपण पाहतो प्रेषितांच्या कृत्य याच्या 16व्या अध्यायामध्ये. Read verse 25, please. आणि 25वं वचन आपण वाचूया. प्रेषितांचे कृत्य याचा 16वा अध्याय 25वं वचन. मध्यरात्रीच्या सुमारास पौल व सीला हे प्रार्थना करीत असता व गाणे गाऊन देवाची स्तुती करीत असता बंदिवान त्यांचे ऐकत होते. In the prison, they were praying and singing hymns to the Lord. ते बंदिवान असताना देखील ते काय करताना आपण पाहतो, ते प्रार्थना करत होते आणि देवासाठी देवाची स्तुती करत होते गाणे गाऊन. Whenever we go through persecutions, trials, and troubles, let us never fail to sing praises to God. आणि जेव्हा आपण देखील कोणत्याही प्रकारच्या संकटामधून जाऊ, कोणत्या छळणुकीमधून जाऊ, तर आपण देखील अशा पद्धतीनं आपण देवाची प्रार्थना करण्यास आणि देवाची स्तुती करण्यास मागे पडू नये. We may go through all kinds of trials and struggles. We may complain to God, but we should never forget to praise and sing. आणि आपण पुष्कळशा संकटामधून जाऊ, आपण देवाकडे आपले तक्रार देखील सादर करू, परंतु हे आपण विसरू नये की आपण देवाची स्तुती करावी. Throughout the book of Jeremiah, there is sorrow and lamenting and complaints. आणि यिर्मयाच्या संपूर्ण पुस्तकामध्ये आपण पाहतो की त्या ठिकाणी निराशा आहे, दुःख आहे, तक्रार आहेत. But there is also praise. परंतु ह्या सर्व परिस्थितीमध्ये आपण पाहतो की त्या ठिकाणी स्तुती देखील आहे. And the writings of Jeremiah are been the inspiration of so many hymns which we sing. आणि यिर्मयाचं जे पुस्तक आहे ते एक प्रकारे असं पुस्तक आहे की ज्याच्या आधारे पुष्कळशी गाणी आपल्या पुस्तकामध्ये पाहतो. There are some of the hymns inspired by the book of Jeremiah. आणि हे थोडे गीते आहेत जे यिर्मयाच्या पुस्तकावरून किंवा त्याचा आधार घेऊन ही गाणी लिहिलेली आहेत. There's a famous song that's not there in Marathi, but in English, there's a song, There is a Balm in Gilead. इंग्लिश मध्ये एक गाणं आहे जे मराठीमध्ये नाहीये. There is a balm in Gilead असं ह्या नावाचं. And that's based on the book of Jeremiah. Then we have the hymn, which is even sung or not or played in India. The Indian government recognizes this hymn, Abide with Me. आणि आणखीन एक गीत आहे ते अबाइड विथ मी, हे आपल्या भारत सरकारने देखील हे
मान्य केलेलं आहे आणि ते देखील ते त्याचा उपयोग करतात. We beautiful hymn written by Martin Luther, "Mighty Fortress is our God." आणि एक अद्भुत असं गाणं जे मार्टिन लुथर यांनी लिहिलेलं आहे, की एक माइटी फोर्ट्रेस म्हणजे एक जो गड जो आहे किंवा बुरुज जो आहे, तो सामर्थ्यशाली बुरुज त्याच्याविषयी. And all of us, we have this song in Marathi also, praise him, praise him. आणि हे मराठीमध्ये देखील एक गाणं आपणाला माहित आहे, वंदा वंदा तारक प्रभू येशूला. ते देखील गाणं. We have another hymn called Have Thine Own Way, Lord. I don't know if that's there in Marathi, but it's a beautiful hymn where we all sing based on, the prophecy of the potter. He says, "You are the potter and we are the clay." आणि हे एक देखील गाणं आहे, जे गाणं आपल्याला दर्शवतं, की देव जो आहे तो कुंभार आहे आणि आपण त्याच्या हातची माती आहोत आणि त्याच्या पद्धतीनं तो आपल्याला घडवतो. त्याच्यावरती हे एक गाणं आहे. Other hymn in English, "The God of Abraham Praise." It's a beautiful hymn, आणि praising the God of Abraham. आणि अजून एक सुंदरसं गाणं आहे, की अब्राहमाचा देव त्याची स्तुती करण्याकरिता आणि हे अद्भुत असं गाणं आहे. And one of the most well-known hymn, and everyone loves this hymn. It's favorite of everyone. It is there even in Marathi hymn book. "Great is thy faithfulness, O Lord my Father." आणि आणखीन एक जे गीत आहे, जे सर्वांच्या परिचयाचं आहे, मराठीमध्ये देखील ते आहे, की तुझे विश्वासू पण हे देव बापा, हे मराठीमध्ये जे गीत आहे ते सुद्धा. So in book of where there's great suffering and persecution, there's so much that inspires praise and worship to the Lord. आणि ह्या पुस्तकामध्ये जेव्हा आपण पाहतो, की जिथं पुष्कळसं दुःख आहे, पुष्कळशी यातना आहेत किंवा छळ आहे, अशा ह्या पुस्तकामध्ये देखील पुस्तकाच्या द्वारे देखील प्रेरणेने जे अद्भुत असे गाणी जे आहेत ते आपण पाहतो. Let us remember to praise and worship our Lord. आणि हे आठवण आपण ठेवूया आणि देवाची स्तुती आपण करण्याची देखील आठवण आपण नक्कीच ठेवूया. Whenever we get the opportunity, let us sing praise to him. आणि जेव्हा आपल्याला संधी प्राप्त होईल, त्या संधीमध्ये आपण त्याची स्तुती करूया. And in spite of whether the work is easy or whether the work is difficult, let us be faithful to God in all our work and carry on the work without failing. आणि जरी आपलं कार्य किंवा आपलं जे काम आहे ते कठीण असेल, परंतु अशा परिस्थितीमध्ये देखील त्या कार्य आपण करण्यात विश्वासूरित्या आपण ते काम करण्यात पुढे जाऊया. May the Lord help us. आणि देव आपल्याला सहाय्य करो.